but on a wicket like this, they are batted really well. But I think the bowlers did a great job. I can't expect more from the bowlers, so I'm happy with the bowling unit, the way they bowled. Hi Shanto, it's another season, another disappointing end to the campaign of an ICC event. I mean, being a captain, how does it feel? You come to a tournament, I mean, it's been the last 3-4 tournaments, the same story, and the team somehow underperforms despite having some immense talent in terms of bowling and all that. So how do you see that? Because I'm sure it's not easy to handle disappointments, but what's the road ahead? It's a very disappointing as a captain, and I think if you look at our bowling unit last couple of years, we did a great job, and we have some quality fast bowlers and spinners. We always want a wrist spinners, so we have got one wrist spinners as well. So I think as a batting group and the fielding side, we need to improve a lot. And I said a lot of time that we need to improve a lot as a batting unit, but we did same mistake over and over. So we have to really focus on how we want to improve our batting. So I hope after this tournament we will make some changes as a batting unit and then think about different way and then try to improve our batting. A word on the crowd. The crowd was supporting you guys for obvious reasons, because they wanted you to win, so Pakistan stays alive in the tournament. But now that you approach the next game, it's against Pakistan, and of course Pakistan are playing for pride and all that. So what's going through your mind for that final game? It's inconsequential for both teams, but still, would you like to spoil Pakistan's party? No, we try to win the matches, and then we try to give our 100% to win the matches, and then we try to execute our plans. It's another game, and playing for the country, it's always pride for us, and then I hope the boys will do something special for the crowd and for us as well. So I hope we will have a good match tomorrow, day after tomorrow. The support from the fans today, something on that? Yeah, very happy. I think the way they supported, very happy, and I hope they will come again and support us. শান্ত, আপনি যখন ক্যাপ্টেন যখন প্লেয়ার ছিলেন তখনও দেখেছি আইসিসি ইভেন্ট আসলে আমরা সিরিজ জিতি, আমরা অনেকের সাথে সিরিজ জিতেছি, অনেকের সাথে সিরিজ ভালো করি। আইসিসি ইভেন্ট আসলে আমাদের কোনো না কোনোভাবে আমরা ম্যাচ জয় করতে পারি না, একটা থেকে দুটো ম্যাচ জিতি, পরবর্তী রাউন্ডে যাওয়ার সুযোগটা হয় না। কোথায় ল্যাকিং মনে করেন, যে কোথায় আমরা পিছিয়ে থাকি? আমরা সিরিজগুলোও কিন্তু হোমেই বেশি জিতি, বাইরে খুব একটা যে বেশি জিতি রেগুলারলি ওরকমও না। সো আমার মনে হয় যে আমাদের এই জায়গাটাতে আইসিসি ইভেন্টে কীভাবে ভালো করতে পারে এই জায়গাটা খেয়াল করতে হবে। আমার মনে হয় যে পুরো টিম হিসেবে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট ভালো করাটা ইম্পর্টেন্ট। আপনি দেখেন একদিন ব্যাটিং ভালো হচ্ছে ওপরের দিকে, একদিন মাঝখানে ভালো হচ্ছে, সো একদিন ফিল্ডিং ভালো হচ্ছে, তো একদিন মানে এলোমেলো একটা অবস্থা। সো আমার মনে হয় যে পুরো কালেকটিভ যদি পারফরমেন্স আমরা করতে পারি তাহলে এই ধরনের টুর্নামেন্ট এবং বড় টিমের এগেনস্টে জেতা সম্ভব। শান্ত, যেটা হচ্ছে যে গত কিছুদিন ধরে আপনাকে একটা প্রশ্ন নিয়মিতই শুনতে হয়েছে, যে সেটা হচ্ছে যে এখনকার যে ওয়ানডে ক্রিকেটের ট্রেন্ড, আধুনিক ক্রিকেট সেটাতে হচ্ছে 350, 300, এটা হচ্ছে যে একটা মানে কমন টেন্ডেন্সি, এই রানটা মানে সবাই এক্সপেক্ট করে। আপনার দলের সেই সামর্থ্য আছে কিনা এই প্রশ্নটাও আপনাকে গত কয়েকদিন ধরে শুনতে হচ্ছে। তো একটা দল যখন 50 ওভারের মধ্যে 30.1 ওভার ডট বল খেলে, আপনার নিজের কাছেও কি নিজেদের সামর্থ্য নিয়ে প্রশ্ন ওঠে কি? হ্যাঁ, অবশ্যই এই জায়গায় তো ইমপ্রুভমেন্টের জায়গা আছে, কারণ দেখেন আমরা রেগুলারলি 300 করি না, এটা সত্যি, এটা মেনে নিতেই হবে। বাট আমার মনে হয় যে আজকের যদি আপনি ডট বলের কথা বলেন, আমরা 5 ওভার 10 ওভার পরে একটা দুইটা করে উইকেট ফেলেছি। সো ওই সময় ব্যাটসম্যানদের জন্য ডিফিকাল্ট যে কীভাবে স্ট্রাইক রোটেট করবে। সো একটা পার্টনারশিপ, যদি বড় দুইটা পার্টনারশিপ হতো তাহলে হয়তো এই জিনিসটা হতো না। সো এই অভ্যাসটা তৈরি করাটা ইম্পর্টেন্ট, যে রেগুলার কিভাবে আমরা 300 করতে পারি। আমরা হঠাৎ একদিন 2 দিন 300 করি, এই জিনিসটা থেকে বের হওয়ার জন্য আমাদের হয়তো প্র্যাকটিসে বলেন উইকেটগুলো আর একটু বেটার, রেগুলার কিভাবে ভালো উইকেটে খেলা যায়, রেগুলার বড় টিমের সাথে এই ধরনের স্কোর করা যায়, এটা ইম্পর্টেন্ট। বাট আজকের ম্যাচে ডট বল হওয়ার কারণ আমার কাছে মনে হয় যে আমরা মিডল ওভারে কিছুক্ষণ পরে একটা দুইটা করে উইকেট দিয়ে দিয়েছি। শান্ত ভাই, একটু আগে একটা কোয়েশ্চেনের আনসার দিতে গিয়ে বলছেন যে এই টুর্নামেন্টের পরে আর কি কিছু চেঞ্জেস, ব্যাটিংয়ে চেঞ্জেস দেখতে পাবো, তো ওই চেঞ্জেসগুলো কি যদি একটু বলা যায়? চেঞ্জেস বলতে প্লেয়ার চেঞ্জেস হয়ে যাবে জিনিসটা এরকম বোঝায়নি। আমার মনে হয় চিন্তা ভাবনাতে আরেকটু চেঞ্জেস আনতে হবে আমাদের, এবং আমাদের আরেকটু কিভাবে আমরা দলের জন্য কন্ট্রিবিউট করতে পারি, ওই রেসপন্সিবিলিটিসটা নিয়ে ব্যাটিং করতে পারি।
আসলে আমাদেরই করতে হবে। এখন আপনি যদি দেখেন যে আমরা অনেক বেশি পরিবর্তন করতে থাকি, আজকে একজন কালকে আরেকজন, তো ওই ব্যাটসম্যানের জন্যও ডিফিকাল্ট। সো আমাদের যেরকম রিসোর্স আছে এদেরকেই অপরচুনিটি দিয়ে দিয়ে আমাদের আসলে এই জায়গাটাতে পরিবর্তন আনতে হবে এবং রেসপন্সিবিলিটিস নিতে হবে। আমার মনে হয় যে এই জায়গাটাতে আমাদের অনেক বড় গ্যাপ হয়ে যাচ্ছে, যে আমরা, আমার মনে হয় যে একটু হালকাভাবে নিচ্ছে আর একটু রেসপন্সিবিলিটিস নেওয়া হচ্ছে। আমাদের অনেক বড় গ্যাপ হয়ে যাচ্ছে যে আমরা, আমার মনে হয় যে একটু হালকাভাবে নিচ্ছে আর একটু রেসপন্সিবিলিটিস নেওয়া উচিত। ক্যাপ্টেন, ব্যাটিং উইকেট বলা হচ্ছিল বারবার, কিন্তু আমাদের ব্যাটিং দেখে মনে হলো যে উইকেটটা ব্যাটিং কিনা একটু প্রশ্ন